CA, these two letters are pioneer and is mark of trust, integrity and independence. In the growth of a country, CAs play an important role. CAs are the managers of financial resources of a country. Many CAs are working in various industries, many are doing their own practice, and few are business tycoons. The way CAs can handle the financial resources, believe me, no other profession can do that. So friends, on this grand day, I request Pankaj sir to welcome all in today's virtual celebration. Pankaj sir. Okay, so first of all, am I audible properly? Yes, sir. Okay, very good. So thank you so much, Tejaswini ma'am, respective dignitaries on the virtual platform, honorable chief guest for the today's function, the founder of Brilliant Professional Academy, CA Abhijit sir, my esteemed colleagues, and my dearest students. First of all, I extend my heartfelt wishes to you on the occasion of Chartered Accountants Day. Friends, as we know that the chartered accountants, they are the partners in nation building. They're the backbone of the economy. Chartered accountants course is being conducted by ICAI, the Institute of Chartered Accountants of India, which was established on this day 72 years ago. As stated in its motto, Ya Esha Sukteshu Jagarti, it means when others are sleeping, it is the one who leads others to the path of awakening and awareness, and that is chartered accountant. So chartered accountants, they are the partners in nation building, they're the financial experts, and it is probably the best degree which one can achieve through the commerce field. तो दोस्तों, जैसा कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने बताया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ये आर्थिक क्षेत्र के ऋषि मुनि हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का रोल इस देश की अर्थव्यवस्था में काफी अहम रहा है. So in the awakening of GST, financial reforms, demonetization, we all have understood the role of CA is very prominent, and the chartered accountants, they have played a really crucial role in all these scenarios. तो आज मुझे बहुत खुशी है कि ब्रिलियंट प्रोफेशनल एकेडमी के प्लेटफॉर्म से we are undertaking this virtual celebration of the Chartered Accountants Day. Brilliant Professional Academy is imparting coaching in the field of chartered accountancy since last almost 2 decades, and Brilliant Professional Academy's alumni, they are working at national level as well as global level by becoming chartered accountants. So Brilliant Professional Academy is really proud of all those students and all those members who have outperformed in this journey. So I once again extend my heartfelt wishes to all the students, and I know that all the students here, they are eagerly waiting to learn about the journey and the experiences of our today's honorable chief guest, CA Yuvraj sir. So before wasting too much time, I once again extend my heartfelt wishes on the occasion of Chartered Accountants Day, and I quickly request Tejaswini ma'am to take charge of the further program. Thank you so much. Thank you, Pankaj sir. As Pankaj sir said, ICAI Institute was formed on 1st July 1949. Let's have a look of Institute's journey of last 72 years. One of our students, Sarvesh Joshi, who is pursuing CA Inter, has created a wonderful video which will throw the light on Institute and its exemplary work. मॅडम मला होस्ट करा लागेल.
जस्ट अ मिनिट. हा, व्हिडिओ कुठे येतोय? येस. व्हिडिओ दिसतोय का बघा? Yes, sir. Is it done? Yes, Hello. sir. It's done. Okay. Yes, Tejaswini ma'am. Yes. Thank you, Sarvesh, for the wonderful video. Yes, it's done. Yes. Now let's come. Now let's come to the gist of the program for which we all are eagerly waiting.
Today we have with us an eminent personality, C. Yuvraj sir. I request Himani to introduce him. Himani. Am I audible to you? Yes, ma'am. Okay, thank you. Good morning. A very warm welcome to everyone once again. It is my privilege to introduce our chief guest for this CA virtual celebration. Some say for some it is pinnacle, for many it is landmark, for most it is a milestone. To inspire us and to guide us, we have a chief guest, CA Yuvraj Moite sir. Though presently he is in Switzerland, he is basically from Kolhapur. Yes, you heard it right. He is from Kolhapur. He has done his basic academics from Kolhapur only. As our beloved Abhijit sir and Yuvraj sir are classmates, they have witnessed each other's inspiring professional journey of 25 years. Taking advantage of this virtual mode program, there could not have been a more appropriate person than him to enlighten and enrich this occasion. Yuvraj Moite sir qualified as a CA in year 2004. Also, he is Swiss licensed audit expert as well as he has done diploma in international financial reporting standards. Yuvraj sir has 15-year experience in auditing several small to large listed companies in India, Singapore, UK, and now presently in Switzerland. He worked as the group engaged manager at Novartis for around 2 years and now works on Transivo, Breitling, and Meltwater. He brings experience from diversified industries which are pharmaceuticals and chemicals, watch, automobile, shipping, advertising, and engineering. Yuvraj sir's role have provided him with substantial audit experience, managing extremely challenging reporting timelines while adhering to high quality and giving him in-depth experience of companies reporting in accordance with IFRS and USP. Finally, he is just a fascinating person and we all are in a great treat today. We are very glad with your participation, sir. Thank you. Over to Tejaswini ma'am. Thank you. Thank you, Himani. Now I request Yuvraj sir to take the charge. Yuvraj sir. Thank you. All right. ऐकू येतं माझं बोललेलं? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Fantastic. Fantastic. Good morning, everyone. I feel a lot more at home right now, virtually. So I traveled to Kolhapur right now, assuming I'm sitting in one of your classrooms. मला फार इंग्लिश आता झाडायचं नाहीये, त्याबद्दल क्षमस्व. आम्हाला जेव्हा चान्स मिळतो तेव्हा आम्ही मराठी म्हणजे माझी मुलगी इथे जर्मन स्कूलला जाते, तर आम्हाला नेहमी तिच्या टीचर सांगतात की तुम्ही घरात आवर्जून मराठीच बोला. तर तो एक आहेच मुद्दा. आणि दुसरा म्हणजे इथे राहूनही शिकलोय की आपल्या मातृभाषेचा अभिमान बाळगावा हा तर आहे, आणि यू हॅव टू लिव्ह इट एव्हरी डे. तर तसा त्यातला हा एक थोडासा मुद्दा. तर सुरुवात करतो. माझ्या कोल्हापूरच्या बहीण भावांना राम राम, नमस्कार. सुरुवात फक्त एका कोटनी करतो. Your attitude determines your altitude in your life. त्यामुळे हा एक लर्निंग लेसन लक्षात ठेवा.
व्हॉट आय अंडरस्टँड, लेट्स फर्स्ट बिल्ड द कॉन्टेक्स्ट. मला गुरुजींनी म्हटलं, अभिजित सरांना मी गुरुजी म्हणतो सगळे सगळ्या मित्रांमध्ये. तर गुरुजींनी मला सांगितलं की एक तरी थोडक्यात जीवन प्रवास सांग आणि मग काही माइलस्टोन सांग. आणि जेव्हा त्याचा फोन आला तेव्हा मी म्हटलं, माझं पहिलं फर्स्ट रिॲक्शन होतं की यू आर चुझिंग द रॉंग पर्सन. माझ्यापेक्षा खूप मातब्बर लोक आहेत ज्यांनी ह्या गोष्टी कराव्यात आणि मी अजून कुठेच नाहीये असं मला अजूनही वाटतं. भरपूर गोष्टी करण्यासारख्या असतात आयुष्यात. पण दुसरं मन म्हटलं की का करू नये. आपल्या सगळ्यांना सगळे मोठे हिरोज आपण डोळ्यासमोर ठेवतो, पण जेव्हा आजूबाजूचा माणूस कोणतरी झाला की मग आपल्याला वाटतं की अरे अरे यांनी केलं, मग मी का नाही करू शकत. तर माझा सगळा ह्याच्यातला थीमच हा आहे की माझ्यासारख्या अतिशय आपण म्हणू किरकोळ माणसानी गोष्टी केल्या. जर तुम्हाला असं वाटत असेल की स्वित्झर्लंडला पोहोचणं किंवा इंग्लंडमध्ये काम करणं किंवा सिंगापूरमध्ये काम करणं हे खूप मोठं आहे, तर मला फक्त तुम्हाला एवढंच सांगायचं आहे की हे मोठं नाही आहे. याच्याही पलीकडे आपण सहजरित्या जाऊ शकतो. फक्त योग्य वेळी मार्गदर्शन, तुमच्या साईडचं नेटवर्क हे असायला हवं. तर मी बरेचदा बोलताना भरकटतो, म्हणून यावेळी मी मुद्दाम पानावरती लिहूनच ठेवलं. एक राऊंड गुरुजींबरोबर केला तर इट इज अप्रूव्ड फ्रॉम युअर डिस्टिंग्विश्ड पर्सन हिअर. तर मी थोडासा प्रयत्न करतो. कदाचित मी वाचल्यासारखं वाटेल, पण माझ्या तेवढं सहन करून घ्या. तर कोल्हापुरात जन्मलेल्या आपल्यासारख्या एकाचा आतापर्यंतचा हा जीवन प्रवास 15 मिनिटात सांगण्याचा हा एक प्रयत्न मी माझी जबाबदारी म्हणून करतो आहे. हो, जबाबदारी. तुमच्यातील एकनेक यशस्वी व्हावा ही माझी मनापासून इच्छा आहे. आपण प्रत्येकाला स्वतःमधील त्या लपून बसलेल्या दुसऱ्याला ठणकावून एकच गोष्ट आता सांगावी की मी स्वस्थ बसणार नाही. स्वस्थ बसणार नाही म्हणजे मी आळशी नाही होणार. सतत चांगल्या गोष्टी मुद्दाम करण्याचा प्रयत्न करा. म्हणजे काय? म्हणजे चांगल्या मित्रमैत्रिणींचा शोध. स्वतःभोवती जितके अवलिया तितकेच आपण हुशार, हा कानमंत्र लक्षात ठेवा. आता एक वाक्य केलंय तुमच्यासाठी. चांगल्याचा नाद कालांतराने खुळा होतो आणि मग हा नाद खुळा झाला की तो आयुष्याचं चांग भलं करतो. हा माझा स्वतःचा वैयक्तिक अनुभव आहे. when you are around good people, it will start creating that positive ripple in your life. सुरेश भटांचं एक वाक्य मला खूप आवडतं आणि that also explains what I'm doing. रंगुनी रंगात साऱ्या रंग माझा वेगळा. तर या वाक्याचा अर्थ काय हा पुढे तुम्हाला समजेल की मी भरपूर ठिकाणी मिक्सअप झालो, भरपूर कल्चर्स मध्ये मिक्सअप झालो, अँड देन आय एम क्रिएटिंग माय ओन कलर or I'm coloring my own life in a different way. माझा आतापर्यंतचा हा सगळा प्रवास जो आहे तो मित्रांनी भरलेला आहे आणि आय थॉट इट इज व्हेरी ऍप्ट टू टेल यू अबाउट फ्रेंड्स अँड हाऊ दे चेंज्ड माय लाईफ ओव्हर द कोर्स ऑफ टाइम. माझा जन्म 1981 साली राजारामपुरीमध्ये झाला. एका पहिल्या का दुसऱ्या गल्लीमध्ये एक दवाखाना होता त्यावेळी, आणि आम्ही राहायला होतो 9व्या गल्लीमध्ये. तर माझा प्रवास माझीच 9वी गल्ली इथून सुरुवात झाला. आता तिथे एक डोळ्यांचा दवाखाना आहे, नाव मी विसरलो. पण एकंदरीत म्हणजे आम्ही सगळ्या ह्या गोष्टी लहानपणी केलेल्या आहेत. म्हणजे अगदी गणपतीची वर्गणी गोळा करण्यापासून स्वतःचा मांडव थाटण्यापासून सगळे जे काही सेलिब्रेशन्स आहेत ते सगळे केलेले आहेत. 1ली ते 4थी ओरिएंटल इंग्लिश अकॅडमी नावाची एक शाळा होती, अजूनही आहे मला वाटतं. आता ती टाकाळ्याला आहे.
तिथे 1st to 4th स्टँडर्ड, आणि नंतर मग माझ्या आणि माझ्या भावाचं अंतर 1.5-2 वर्षाचं आहे. तर आम्ही नेहमी सतत भांडायचो, म्हणून मग आईने एक आयडिया केली, मला आर्यन ख्रिश्चन हायस्कूलला शिफ्ट केलं. म्हणजे मी सकाळी जायचो आणि माझा भाऊ दुपारी जायचा ओरिएंटल इंग्लिश अकॅडमीला. आमची भांडणं कमी झाली आणि आमचा आईचा पण जरा त्रास कमी झाला. त्याच्यानंतर मग टिपिकल फॅमिलीज, आम्ही जॉईंट फॅमिली होती, आणि हे मला छान वाटलं. तुमचे रिॲक्शन येतात की मला वाटतं की हा खरंच समजतंय लोकांना. थँक्यू पंकज सर, मधनं तुम्ही करत चला जरा रिॲक्शन, म्हणजे मला लक्षात राहील. भाऊबंदकीमुळे घर सोडायला लागलं राजारामपुरीतलं. माझ्या वडिलांना 4-5 भाऊ होते. टिपिकल भांडण तंटे, टिपिकल गोष्टींमुळे. आणि मग आम्ही जगदाळे कॉलनी, प्रतिभानगर इथे राहायला गेलो. हा पहिला एक्सपिरियन्स होता की आपलं जेव्हा घर सोडून आपण, म्हणजे प्रतिभानगर काय फार लांब नाहीये, पण तरी पण त्यावेळी त्या वयात खूप मोठं वाटलं. करमायचं नाही. आम्ही सारखं राजारामपुरीत जायचो मित्रांना पुन्हा भेटायला. तिथून मग घर भाडं वाढलं प्रतिभानगरचं, आणि आता मजा वाटते की तेवढे कमी पैसे असूनही किती हे व्हायचं त्यावेळी, त्रास व्हायचा. तर ते झालं म्हणून मग माझ्या बाबांनी एक छोटीशी जागा घेऊन ठेवली होती उजळाईवाडीच्या एक रानमाळावर. मग तिथेच आम्ही घर बांधून तिथे राहायला गेलो. फार काय नाही, 2 खोल्या होत्या, पण मी, आई, बाबा, माझा भाऊ आणि माझा मामा, असं आम्ही 5 जण राहायचो. या वयात आता म्हणजे इथे खरं तर कष्ट सुरू झालं, आणि बरोबर तुमच्या वयाचा त्यावेळी मी होतो. म्हणून मला वाटतं की या वयातील गोष्टींवरती थोडंसं बोलावं. तर या वयामध्ये ना आपल्याला खूप माज असतो. मी जबाबदारीने शब्द वापरतोय, माज हा. कुठल्या वेगवेगळ्या प्रकारे त्याला खूप कलर्स आणि खूप शेड्स आहेत. तो माज घालवायला मला सगळ्यात पहिला होतं म्हणजे सायकलिंग करून, म्हणजे उजळाईवाडी येऊन दररोज कॉलेजला पोहोचणं, तिथून क्लासला पोहोचणं, आणि मग मारामारी करत रात्री उशिरा घरी येणं. तर हा माज घालवला माझा सायकलनी माझ्या. ती सायकल मी अजूनही जपून ठेवली आहे. आणि तुम्हाला आता इथे ऍप अशा गोष्टी काही सांगायच्यात मला, की या वयात सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे आपल्या आयुष्याला पालवी फुटते. खूप नवीन नवीन गोष्टी आजूबाजूला घडताना जाणवायला लागतात, समजायला लागतात. तर आता या वयात खूप जबाबदारीने वागा. भरकटायला तुमच्या आजूबाजूला खूप प्रलोभन आहेत, आणि तुमच्या अंगातलं सळसळतं रक्त जे आहे त्याला व्यवस्थित आत्ताच आहे टाइम. यू हॅव टू डायरेक्ट इट युअरसेल्फ. तुम्ही एक स्वतः आता इंडिव्हिज्युअल आहात. तुमची जबाबदारी तुमच्यापाशी आहे, तुमच्या आईबाबांकडे नाही आहे, हे लक्षात ठेवा. यू हॅव टू डायरेक्ट युअर ओन लाईफ. आपल्याकडे मला आई बाबांनी हे नाही दिलं, मला ते नाही दिलं, हे करण्यापेक्षा तुम्ही काय करताय तुमच्या आई वडिलांसाठी, तुमच्या मित्रांसाठी, तुमच्या परिवारासाठी, दॅट मॅटर्स. पण पुन्हा ह्या सगळ्या गोष्टी ऐकायला छान आहे, म्हणजे ते केल्याने होत आहे रे, आधी केल्याची पाहिजे. सो स्टार्ट, इट्स दोज स्मॉल स्टेप्स दॅट मॅटर्स. आणि मी असे भरपूर आयुष्य बघितले आहेत माझ्या घराच्या आजूबाजूला, माझ्या जवळच्या नातेवाईकांचे पण उदाहरणं पाहिलेली आहेत, जिथे नेगेटिव्ह हॅबिट्स, डोंट ट्राय टू फॉल इन दॅट ट्रॅप. इवन इफ यू फॉल इन दॅट, त्याच्यामध्ये तुम्ही त्याचा अतिरेक नका करू. म्हणजे मग ते दारू असो, गुटखा असो, सिगारेट असो, ऑनलाईन आजकाल यू नो इट बेटर दॅन मी. तर या सगळ्या गोष्टींपासून, या गोष्टींमध्ये अडकून स्वतःच्या आयुष्याचं उकिरडा करण्यापेक्षा अत्तर बना आणि सुगंध चांगला पसरवा आजूबाजूला. सुगंध दोन्ही असतात, फक्त 2 वेगवेगळ्या डायरेक्शन मधले आहेत. आता खूप बोर करायचं नाही मला तुम्हाला, तर मग काही गोष्टी, आठवणीतले काही प्रसंग सांगतो. म्हणजे असं व्हायला पाहिजे की तुम्हालाही वाटलं पाहिजे की अरे हा आपल्यातलाच आहे. तर मला काही आठवणीतल्या गोष्टी आहेत अशा की एक गोष्ट मला नेहमी आठवती.
अजूनही मी त्याचा माझ्या वडिलांना आठवण करून देतो. माझ्या बापाने मला आयुष्यात एकदाच कानाखाली मारली. ते पण माझी चूक होती, मला हे माहितीच आहे. पण फक्त एकच वेळा. त्यांनी आयुष्यभरात मला कधीही आतापर्यंत हात नाही लावला. जे काय झाले संस्कार ते सगळे शब्दांचे. त्याच्यानंतर मला अजूनही आठवतं, आम्ही उजळाईवाडीमध्ये असताना आम्हाला पिण्याचं पाणी मिळायचं नाही सहजासहजी. तर तिथे एकच बोरिंग होतं. मी आणि भाऊ बरेचदा रात्री म्हणजे सकाळी 1 आणि 2 वाजेपर्यंत आम्ही बोरिंग मारलं तरी पाणी यायचं नाही. थोडंसं पंप मारायचा, मग थोडंसं पाणी पडणार. म्हणजे एक घागर भरायला जवळपास मला वाटतं त्यावेळी 2 तास लागायचे. एक पाण्याची घागर भरायला. पण हे प्रसंग दॅट मेक्स यू व्हॉट यू आर. अँड देन यू डोंट जस्ट गिव्ह अप थिंग्स इझिली. म्हणजे आपलं आयुष्य एक कुंडीतलं झाड करायचं आहे का तुम्हाला कुंडीच्या बाहेर पडून यू हॅव टू बी ऑन युअर ओन. दॅट यू हॅव टू डिसाइड. पण हे असे जे कठीण प्रसंग येतात दॅट मेक्स यू द पर्सन. मला अजूनही आठवतं रात्री जेव्हा संध्याकाळी घरी यायची वेळ असायची, तर आत्ताचा रस्ता खूपच छान झालाय. म्हणजे इट इज अ टॉप नॉच रोड. शिवाजी युनिव्हर्सिटी पासून स्पेशली उजळाईवाडीच्या त्या माळरानापर्यंत यायला खूप झाडी होती. आणि माझ्या आई बाबांना ही भीती असायची की अरे तिथे वाटमारी व्हायची रात्री. तर मला नेहमी येताना रात्रीच्या वेळी आणि अंधार, लाईट वगैरे काहीच नसायची, सायकलवरून येताना दररोजची भीती, कोण आपल्याला पकडते आणि मारते की काय. तर ती भीती अजूनही वाटते मला. त्याच्यानंतर मला अजूनही आठवतं माझ्या आईने मला सांगितलं होतं, आणि ह्या वयातच म्हणजे तुम्ही ज्या वयात आहात त्या वयातच सांगितलं होतं की युवराज, आपल्याकडे तुला नोकरीला लावायला वशिल्यासाठी पैसे नाहीत, त्यामुळे जे करायचंय ते तुला तुझ्या अभ्यासाच्या जोरावरतीच करायचंय. तर हे सगळं मला वाटतं की आई वडिलांनी, आणि माझी आई मला वाटतं माझी पहिली मैत्रीण आयुष्यातली. तर ह्या गोष्टी सांगणं, बोलणं हे खूप गरजेचं आहे. आणि आई वडिलांनी नाही केलं म्हणून तुम्ही वाट बघत नका बसू. यू कॅन क्रिएट युअर ओन फ्रेंडशिप विथ देम, विथ युअर पेरेंट्स. त्याच्यानंतर मला अजूनही आठवतं आम्ही माळरानावर राहायचो, तर त्यावेळी फार मित्र नसायचे जवळपास. त्यामुळे मग झालं असं की माझा भाऊच माझा सगळ्यात चांगला मित्र, उत्तम मित्र आतापर्यंतचा. आता मला काही रडायचं असेल कोणाच्या खांद्यावर तर मी त्याला फोन करतो आणि रडत बसतो त्याच्यासमोर. तर असं नेटवर्क करणं तुमच्या आजूबाजूला, दॅट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. आय स्विच गिअर्स. थोडंसं कोल्हापूर टू स्वित्झर्लंडच्या प्रवासवरती थोडंसं आता बोलतो. जस्ट ट्राइंग टू बी कॉन्शियस, फार लांबड न लावता. कोल्हापुरातून मी जेव्हा बाहेर पडलो, त्याच्यामध्ये गुरुजींचा वाटा आहे. त्यांनी मला फक्त म्हणलं, अरे युवराज ये रे पुण्याला, मी आहे इकडे. आणि फक्त त्या एका वाक्यावरती मी रातोरात त्याच्याकडे पोचलो होतो. आणि मला अजूनही गुरुजींचा चेहरा आठवतो. आश्चर्यचकित झाला होता आणि तो म्हटला, अरे तू मला चिमटा काढ, म्हणजे मला खरंच समजेल की तू आलाय. तर मी बरोबर तो सकाळी उठला आणि मी त्याच्या समोर उभा होतो. आणि गुरुजींचं सकाळचं म्हणजे अजूनही मला आठवतं, लिटरभर पाणी पितात दररोज उठल्यावर. त्यांचं ते चाललं होतं आणि मी बरोबर पोचलो त्यांच्यासमोर. तर सांगायचा मुद्दा एवढाच की मित्रांनी सांगितलेल्या दिलेल्या विश्वासावर पाऊल टाकलं होतं. आणि त्याच्या पुढे मग सी आय न्यू इट इज पॉझिटिव्ह, राईट. इट्स नॉट, तो काय मला कुठे सिगरेट फोडायला बोलत नव्हता, चल सुट्टा मारूया वगैरे काय असं नव्हतं. तर यू हॅव टू कॉन्शियसली डू थिंग्स दॅट आर इन द पॉझिटिव्ह डिरेक्शन. आणि मग पुण्याने खूप, म्हणजे मला खूप भरभरून दिलं. म्हणजे कोल्हापूरने दिलं, नंतर पुण्याने दिलं. त्याच्यामध्ये मला पुण्यात माझी बायको पण सापडली. तर पुण्यात पण खूप अवलिया लोक भेटले. आणि पुण्यातल्या अनुभवावरतीच नंतर मी जवळपास सगळ्यात पहिला मी कमिन्स नावाच्या कंपनीमध्ये एक सॉक्स कन्सल्टंट म्हणून लागलो होतो. आणि मला ज्या मुलांनी रेफरन्स दिला होता, ही इज ऑल्सो CA, बट ही अनफॉर्च्युनेटली ही डाईड इन अन ऍक्सिडेंट. पण
त्यांनी सांगितलं आणि म्हणून मग मी इंटरव्ह्यूला गेलो आणि मग तिथे क्लिअर झालं आणि मग त्यांनी मला घेतलं. काय तिथल्या मग माझ्या बॉसेसनी मला कसं सांगितलं, सी यू हॅव टू बी सिन्सिअर टू युअर सेल्फ. जेव्हा तुम्ही खरंच मनापासून काम कराल तेव्हा पीपल अराउंड यू विल ऍडमायर दॅट, दे विल अंडरस्टँड दॅट. कारण प्रत्येकाचा तो कष्टाचा प्रवास झालेला असतो. इस्पेशली वेन यू स्टार्ट गोइंग अप, people are very conscious, they know what you could have gone through. आणि असं तर मुद्दा एवढाच आहे की ट्राय टू बी व्हेरी सिन्सिअर टू युअर सेल्फ फर्स्ट. तुम्हाला खरंच आयुष्यात काय करायचं आहे. 2001 ते 2002 हा माझा सुरुवातीचा प्रवास झाला पुण्याचा. त्याच्यानंतर मग 2006 मध्ये मग मी PwC पुण्यामध्ये लागलो. तिथे पण खूप छान लोक भेटले. त्यांनी मला खूप चॅलेंज केलं आयुष्यात, इतकं की म्हणजे मला अजूनही दिवस आठवतात. आम्ही एक वेळ तर मी क्लायंटच्या ठिकाणी 48 तास आम्ही बसलो होतो, कारण आम्हाला फायनान्शियल स्टेटमेंट्स क्लिअर करायचे होते. पण ही सगळी मजा आहे. जे कष्ट करतात ना त्यांना नंतर जाणवतं की त्याच्यामध्ये पण काहीतरी एक वेगळी मजा आहे, ती एक वेगळी नशा आहे. आणि अशी पॉझिटिव्ह नशा लागून घ्या स्वतःला, नेगेटिव्ह नशांमध्ये अडकण्यापेक्षा. कष्ट करायला तुम्हाला कोणी अडवलेलं नाहीये, कुणालाच, म्हणजे आपल्याला कुणालाच. तर ह्या पुण्यातल्या कामाच्या जोरावर झालं असं की मला 3 वर्ष स्वित्झर्लंडच्या म्हणजे बिग 4 मध्ये सेकॉन्डमेंटचा एक कॉन्सेप्ट आहे, म्हणजे ते तुम्हाला 2 वर्ष बाहेर पाठवतात एक्सपिरियन्स घ्यायला आणि मग नंतर तुम्ही परत येऊ शकता. तर ते 3 वर्ष माझं रिजेक्ट झालं फॉर व्हॉट एव्हर ऑफिस पॉलिटिक्स. देन आय सेड इनफ इज इनफ. आय मीन आय एम नॉट गोइंग टू बी बी ॲट द रिसिव्हिंग एंड एव्हरी टाइम. मग पुन्हा एका मित्रांनी ज्यांनी सिंगापूरमध्ये काम केलं होतं तो म्हटला मी पाठवून बघतो, मी अजून बाकी जणांची CV पाठवते, तुझा पण पाठवून बघतो. मग बाकी माझा इंटरव्ह्यू झाला. सिंगापोरियन पार्टनरला आवडला माझा CV आणि मग मी PwC मधून KPMG मध्ये सिंगापूरमध्ये नोकरीला लागलो. खूप छान होता. म्हणजे मी आयुष्यात मला वाटतं इंडिया कधीच बाहेर सोडलंच नव्हतं. इंडियात सुद्धा सोडा, मी कोल्हापूर राजारामपुरीच्या पलीकडे कधी गेलो नाही कित्येक वर्ष. तर सिंगापूरमध्ये जाऊन तिथे खूप डिफरंट कल्चरल चॅलेंजेस, व्हेरी शॉर्ट स्पॅन ऑफ टाइम मध्ये आय हॅड टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. आणि मग मी आता जेव्हा मागे वळून बघतो तेव्हा मला जाणवतं की इट वॉज नॉट, आय मीन I should have had consulted a lot. When you take some big steps, you need to study properly. ते मी केलं नव्हतं. It happened very quickly. मी गेलो, मग नंतर तिथे कामाचा लोड तरी होताच. मी नॉर्मल इंडियन गॅप करण्यापासून IFRS एन्व्हायरमेंट मध्ये फर्स्ट टाइम गेलो होतो. बऱ्याचशा चॅलेंजेस, मी खूप कमी पडायचो असं मला आत्ता वाटतं. आणि त्याच्यामध्ये पुन्हा मग माझ्या बायकोचं नाव सारिका, तिने पण नोकरी सुरू केली होती आणि हेक्टिक वातावरण झालं होतं. म्हणजे खूपच, आम्ही दोघेही खूप मेहनत करायचो. हे मी वर्षभरातच सांगतो, म्हणजे 1 वर्ष म्हणजे मला ऑलमोस्ट 2 वर्ष घालवल्यासारखं वाटतं आत्ताही, इतकं काम होतं. तर आपण एन्जॉय पण केलं, म्हणजे सॅटर्डे संडे खूप मिळायचा, कोण त्रास द्यायला नसायचे, त्यामुळे आम्ही एक्सप्लोर पण केलं सिंगापूर. म्हणजे अगदी जसं राजारामपुरी गल्लोन गल्ली फिरलो तसं सिंगापूरमध्ये गल्लोन गल्ली, एकदम छोटासा देश आहे, गल्लोन गल्ली फिरलो. त्याच्यानंतर मग एका मित्राने सांगितलं, अरे UK मध्ये ऑपॉर्च्युनिटी आहे, जातोस का बघ, PwC मध्येच आहे, तुला इथे त्रास होतोय. मग मी म्हटलं ट्राय करायला काय हरकत आहे, इंग्लंडमध्ये काम केलं की जरा जास्त भाव वाढेल, वेस्टर्न वर्ल्ड आहे. इंटरव्ह्यू दिला, त्यांना छान वाटलं, ते म्हटले या पटकन. मग तिथे गेलो UK मध्ये अजून एक खूपच वेगळा प्रवास होता. बायकोला तरी वाटलं की अरे कुठे घेऊन आलास तू, म्हणजे आम्ही थंडीत बरोबर पोहोचलो होतो. आणि सिंगापूरच्या उन्हाळ्यापासून UKच्या विंटरमध्ये पोहोचणं किती त्रासदायक असतं हे अनुभवण्यासारखीच गोष्ट आहे. त्याच्यानंतर तिथे पण 2 वर्ष अशीच काढली. तिथे माझा मोठा क्लायंट होता नोवार्टिस आणि तिथून 2 वर्षातच, इनफॅक्ट 2 वर्ष म्हणा 1 वर्षातच नोवार्टिस वरती मला समजलं की एक माझ्या ओळखीचा पार्टनर होता. तर मग मी त्याला विचारलं की काय म्हणजे ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत का. मग नोवार्टिस मध्ये मला अशी संधी मिळाली
नोवार्टिसचं हेडक्वार्टर्स इथे बाझलमध्ये आहे. मी आता जिथे बसलोय इथून मी 5 स्टेप्स टाकल्या की मी नोवार्टिसच्या कॅम्पसमध्ये जातो. तर हे नोवार्टिसचं हेडक्वार्टर्स आहे, ग्लोबल हेडक्वार्टर्स. तर इथे दिवसाला 10,000 लोक कॅम्पसमध्ये यायचे कोविडच्या आधी. तर इतकं मोठं कॅम्पस आहे. तर मुद्दा असा झाला की नोवार्टिसच्या या टीम मध्ये ट्रान्सफर केलं गेलं UK मधून, आणि त्याच्यासाठी पण मीच हो म्हटलं, कारण मला नवीन कंट्री एक्सप्लोअर करायची होती. आणि हे सगळं विदाउट अजेंडा बरं का, म्हणजे आवडतं, छान काहीतरी गोष्ट आहे. एका मोठ्या ऑडिट टीम मध्ये ग्लोबल नोवार्टिस त्यावेळी 54 बिलियन रेव्हेन्यू होता. म्हणजे मी 2 वर्षाची ऑडिट केली. आय वॉज अ ग्रुप एंगेजमेंट मॅनेजर इन द ग्लोबल टीम. आणि तिथे हुज हू ऑफ PwC वर्क, म्हणजे आमच्या ग्लोबल चेअरमन बरोबर द वन हू रब्स द शोल्डर विथ द ग्लोबल चेअरमन, ही वॉज द ग्रुप एंगेजमेंट पार्टनर, आणि ही इज नाव सायनिंग जॉन्सन अँड जॉन्सन. स्टीव्ह जॉन्सन त्यांचं नाव. तर त्यांनी मला संधी दिली. एक्सलंट, म्हणजे सोन्याहून पिवळं मला वाटलं. आणि आय थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट डिसिजन्स इन माय लाईफ दॅट आय हॅव मेड, कमिंग टू स्वित्झर्लंड अँड वर्क हिअर. आणि छान वाटलं आता इथे करते. पण या सगळ्यांमध्ये मुद्दा एवढाच होता की गमतीची गोष्ट इथे अशी आहे, मला इथे ज्यांनी घेतलं त्याच माणसाने 8 वर्ष आधी माझा इंटरव्ह्यू घेतला होता. मी तुम्हाला मगाशी सांगितलं की 3 वर्ष मी सेकॉन्डमेंट साठी ट्राय करत होतो. तर ज्या ब्रिटिश पार्टनरनी माझा इंटरव्ह्यू घेतला त्यांनीच मला इथे स्वित्झर्लंडला UK मधनं ट्रान्सफर करून घेतलं. सांगायचा मुद्दा एवढाच आहे की तुम्ही जर मित्र पेरले सगळीकडे तुमच्या, आणि इफ यू डोंट बर्न युअर ब्रिजेस, यू नेव्हर नो व्हॉट अपॉर्च्युनिटी कम्स अप ऍट व्हॉट पॉइंट इन टाइम. त्यामुळे मी एक गोष्ट सांगतो की तुम्ही एकमेकांकडे ना, सगळ्या मित्रांमध्ये इन्व्हेस्टमेंट, लुक ॲट ईच अदर ॲज अन इन्व्हेस्टमेंट. ट्राय टू go beyond the boundaries of caste, religion, creed. Karan, when you go up, doesn't matter. End of the day, what matters is competition, and are you up for it? Can you really put in the efforts to sustain yourself in the global world? एक प्रोफेसर आमच्या कॉलेजमध्ये होते, DRK मध्ये, कॉमर्स कॉलेजमध्ये. ते म्हणायचे की तुम्ही मॅरेडोना व्हायचं, तुम्हाला गल्लीचा मॅरेडोना व्हायचा आहे का ग्लोबल स्टेजवरती व्हायचा आहे, तुम्ही ठरवायचं. दॅट्स द थिंग. तर कदाचित मी जरा जास्त पुढे वेळेच्या गेलो तर माझा एवढा आतापर्यंतचा हा सगळा प्रवास. आणि शांतपणे ऐकल्याबद्दल धन्यवाद. येस. तेजस्विनी मॅडम, काही क्वेश्चन आन्सर्स घ्यायचे? युवराज सर, एकदम मस्त वाटलं तुमची कोल्हापूर ते स्वित्झर्लंड, कोल्हापूर म्हणण्यापेक्षा राजारामपुरी ते स्वित्झर्लंड ही जर्नी ऐकल्यानंतर. तर आपल्या स्टुडंट्सना मला असं सांगायचं आहे की आपला जन्म जरी राजारामपुरीतला झाला नसेल, म्हणजे काही जणांचा झाला पण असेल, तरी आपल्या शिक्षणाची सुरुवात ही आपल्या अकॅडमी मधून राजारामपुरीतून होती आहे. तर मला असं म्हणायचं की स्वित्झर्लंड काही आपल्याला आता लांब नाहीये. युवराज सरांनी खूप चांगल्या गोष्टी सांगितल्या. एक त्यांचं वाक्य मला फार आवडलं, चांगल्याचा नाद हा कालांतराने खुळा होतो आणि तो आयुष्यभरासाठी नाद खुळा होतो. चांग भलं होतं सर, मस्त. हे वाक्य एकदम आपलंसं वाटलं. आणि गणपतीची वर्गणी जेव्हा तुम्ही म्हणलात तेव्हा पण एकदम म्हणजे CA मधून खरंच गणपतीच्या उत्सवात वगैरे गेल्यासारखं वाटलं. आणि खूप चांगले पॉइंट्स, पॉझिटिव्ह पॉइंट्स जे आपल्या स्टुडंट्सनी नक्की घ्यायला पाहिजेत की आपल्या जवळचे मित्र आपण ओळखायला पाहिजेत आणि त्यांची शेवटी मित्र आयुष्यात भेटणं, चांगले मित्र भेटणं हे खूप महत्वाचं असतं, जे आपल्या आयुष्याला चांगली कलाटणी देतात. आपले आई वडीलच आपण मित्र म्हणून सुद्धा पुढे जाऊ शकतो, जसं तुमच्या जर्नीवरून आपण बघू शकतो. आणि एक चांगलं वाक्य म्हणजे लुक ॲट ईच अदर ॲज अन इन्व्हेस्टमेंट, हे आपल्या स्टुडंटसाठी आहे.
आपली मैत्री ही इन्व्हेस्टमेंट म्हणून आपण बघायला पाहिजे. आणि आपल्या आयुष्यामध्ये कायम सगळेजण आपल्याला तेवढ्याच पॉझिटिव्हली ऍक्सेप्ट करतीलच असं नाहीये. रिजेक्शन सुद्धा आयुष्यामध्ये येतात. तर टेक द रिजेक्शन्स ॲज लेसन्स इन युअर लाईफ. नेव्हर गिव्ह अप अँड नो युअर इनर स्ट्रेंथ. तर युवराज सर खूप खूप धन्यवाद. एकदम आजच्या CA डेच्या निमित्ताने तुमचा जो प्रवास आम्ही ऐकला, तुम्ही जो शेअर केला, एकदम मस्त वाटलं. आता आपल्या विद्यार्थ्यांपैकी जर कोणाला काही प्रश्न असतील, काही डाऊट्स असतील तर युवराज सरांशी तुम्ही बोलू शकता. एक पुढची 10 मिनिट आपण प्रश्नोत्तरांचं सेशन घेऊया. मुलांपैकी मॅम कॅन आय? येस अथर्व. Yes, ma'am. First of all, very good morning to Yuvraj sir, and happy CA day, sir. Also to Abhijit sir and Pankaj sir also. Sir, we haven't expected you speak in Marathi with us actually, but you fluently speak in Marathi. It's a good thing for as a Kolhapurkar. Thank you, sir, for this. Thank you. Sir, my question is that as per my knowledge, it is necessary to have CAs like IAS officer with Honorable Prime Minister. If you think about economy of our country, and then what accounting system do you plan to implement? Maybe whatever, I mean, correct me if I'm wrong, if I got your question, I don't know if I got it correctly, but we already are in IFRS environment in India. So it is any which ways aligned with what is happening globally. So I don't think there's anything else to be done beyond this. It will keep on updating. Is that what you're looking for? Sir, my question is that म्हणजे आता प्राईम मिनिस्टरांच्या बरोबर जे काही IAS लोक वगैरे जे असतात त्यांच्या बरोबर ऍज अ इकॉनॉमी, देशाची इकॉनॉमी विचार करता CA लोक सुद्धा त्यांच्याबरोबर असणं गरजेचं आहे का? आणि हे जर गरजेचं असेल तर याच्याबद्दल इन गव्हर्नमेंट जॉब्स एज वेल. आय थिंक पियुष एक्झॅक्टली. येस सर, पण ते ऍज अ रेल्वे मंत्री म्हणून नाही, तर त्यांना जर अर्थ खातं वगैरे देणं, म्हणजे या सगळ्या गोष्टी, म्हणजे थोडक्यात पॉलिटिक्सचा याच्या सगळ्याशी थोडासा संबंध, म्हणजे तुमचं त्यावर मत काय आहे? Maybe again, correct me if I'm wrong, but in fact, even Nirmala Sitharaman, being a finance minister, she used to work for PwC in UK. Just for your information. But okay, sir. Not as an auditor, but I think she was in some research consulting or something. पण सांगायचा मुद्दा असा आहे की CAs are everywhere. In fact, there is no boundary as such. म्हणजे IAS, yes, of course you have to do that. कारण तुम्हाला government, you have to follow a process to go through that. मला त्याच्यातला फार, I'm not an expert in that, so I won't speak about what it is. पण CA करून करणारे आहेत हे माहिती आहे. ओके, चालेल. ओके सर, थँक्यू. येस, मला वाटतं अथर्वला त्याच्या प्रश्नाचं उत्तर मिळालं असेल. अजून कोणाला प्रश्न विचारायचा आहे? येस मॅम, मे आय? येस अथर्व, प्लीज. Yes, first of all, good morning, sir, and happy CA day to you. Thank you. As you have switched from many companies, from various jobs to various countries, so do you require to pass many exams in that countries, or only achieving only one degree after CA, that is CFA, or from Switzerland from Singapore to UK, then to Switzerland? Do you require to pass many exams, or only handling one degree or able to reach to that position? Right. Good question. So let me tell you, I have been only a Indian chartered accountant, plus I did a diploma in IFRS from ACCA UK when it came in, when it was new or when it was fresh back then.
And I need to tell you, I need to clarify, I worked in my so many of years of experience, I worked within the PwC network for 95% of my time. It was only that 1 year in KPMG which gave me a chance to get out of India. तर मी जेव्हा युकेला काम केलं तेव्हा मी PwC UK मध्ये केलं आणि मी आता PwC स्वित्झर्लंड मध्ये आहे. So I am within a network. Point 1. Point 2, I did my Swiss CPA here 2 years back. That is because this is one of the toughest markets in the world. You cannot, I can now sign financial statements in Switzerland. I have already signed. In fact, I have another one coming up next Monday. I was busy until yesterday because 30th June is the deadline here. So सांगायचा मुद्दा एवढाच आहे. I haven't done anything beyond these 3 degrees. That's it. Okay, sir. Sir, but if you shift, if in future if you shift to USA, then you required to complete CFA degree. See, if I go on a secondment, I don't need to because the firm sponsors people. So you can still go. In fact, there are a lot of examples within the network who go on a secondment. They stay there and they study there because these firms sponsor you to take up the studies. And then you can, I mean, भरपूर उदाहरणं आहेत तिथे जे US ला गेले तिथे CPA केलं आणि 2 वर्षात केलं काम करता करता आणि परत येतात. Okay, thank you, sir. Okay. Thank you, Atharva. Thank you, sir. अजून कोणाला प्रश्न विचारायचा आहे का? Students, is anybody? Can I, ma'am? Is it Swapnil? Yes, ma'am. Yes, Swapnil, please. सर तुम्हाला अशी कुठली चूक वाटते जी तुम्ही तुमच्या सीए जर्नी मध्ये केली ती करायला नको पाहिजे होती? आणि सर तुमच्या लाईफ मध्ये पण खूप अशी मोठी चूक असेल कुठली तर जी नको करायला पाहिजे होती? एक खूप मोठी चूक केली असं म्हणता येणार नाही. खूप छोट्या मिस्टेक्स करत गेलेलो आहे. See, the whole reason, it's like I am a product of failure. I would put it that way. Because failure is not actually a failure. It is just, it tells you that probably you did a wrong choice. And that, the next round, don't do that choice. तुम्ही कुठेतरी इथे आता स्वित्झर्लंड मध्ये ट्रेकिंगला भरपूर लोक येतात. मी गेलो होतो मागे फिरायला. We took a wrong turn. It wasted 2 hours of ours, and then we had to take another round, and then it wasted in all 4 hours. We were walking because we took the wrong direction. But that's the point. We explored something else which no one else would have explored. So that's what it is. म्हणजे सगळ्यांना 3 Idiots चा मूवी बघितला असेल. सगळ्यांना सोनम वांगचुक हे मूवी थिएटर मध्ये बघायला आवडले खूप आमिर खानच्या स्वरूपात. पण त्यांचं आयुष्य खरंच किती जण जगतायत. सो आय एम हॅपी टू टेल यू आय हॅव डन थिंग्स विच नो वन वुड हॅव डन इझिली. स्वप्नील, कळलं का? येस मॅम. ओके. अजून कोणाला प्रश्न? मला वाटते सगळ्यांना क्लिअर झालेले आहेत. आणि पुन्हा एकदा युवराज सर, थँक्यू सो मच. मी आता अभिजित सरांना रिक्वेस्ट करते की त्यांनी आता सेशन कन्क्लूड करावं. आणि आपल्या अकॅडमी तर्फे आपण कोविड विक्टीम साठी एक सोशल कॅम्पेन राबवणार आहे, त्याची पण अनाउन्समेंट करावी. थँक्यू. येस, आवाज आहे क्लिअर माझा? आहे सर. येस सर. ओके ओके, जस्ट अ मिनिट. ठीक आहे, लास्ट पार्ट आहे आपल्या सेशनचा, व्होट ऑफ थँक्स द्यायचा. खरं तरी युवराज आणि तुम्ही सगळे माझेच आहात, त्यामुळे व्होट ऑफ थँक्स म्हणायची काही आवश्यकता नाहीये. तरी पण काही एक्सपिरियन्सेस जे मला शेअर करावेसे वाटतात आज सीए डेच्या निमित्तानं, तर ते मी सांगेन. फर्स्ट मला असं वाटतं की थँक्स द्यायला पाहिजे आपल्याला टेक्नॉलॉजीला, की त्या टेक्नॉलॉजीमुळे युवराज आज 6850 किलोमीटर्स आपल्यापासून दूर असून आपल्याला तो लाईव्ह जॉईन करू शकलेला आहे.
त्यामुळे फर्स्ट थँक्स टू टेक्नॉलॉजी अँड झूम प्लॅटफॉर्म. आपला सेम प्रोग्राम युट्यूब लाईव्ह पण होतोय, तर त्यामुळं बरेच जण कोल्हापुरातले, कोल्हापूर बाहेरचे हा युट्यूब लाईव्ह प्रोग्राम बघू शकतात. त्यामध्ये पण टेक्नॉलॉजीचा फार मोठा पार्ट आहे. साधारण 3 वर्षापूर्वी युवराज आणि मी जस्ट चहा प्यायला भेटलेलो. आपल्या इथं एक उपकार म्हणून हॉटेल आहे. युवराज म्हटला की अरे टेक्नॉलॉजी इज गोइंग टू मॅटर अ लॉट. तेव्हा मी फार विचार करत नव्हतो, फक्त टेक्नॉलॉजी म्हणजे आपण युज करायचो प्रोजेक्टर. आणि मग युवराजने हे मला 2-3दा सांगितलं वेगवेगळ्या प्रकारे समजावून, आणि मला लक्षात आलं की येस दॅट इज ट्रू. त्याच्यानंतर कोरोना आला आणि त्याच्यानंतर मग युवराजनं सांगितल्यावर मी बायजूसचा एक केस स्टडी केला की बायजूस इज 100% युझिंग द टेक्नॉलॉजी. दे आर सेलिंग व्हर्च्युअली अँड इट इज द फास्टेस्ट ग्रोईंग एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट्स इन इंडिया, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन द वर्ल्ड. तर टेक्नॉलॉजीला थँक्स देऊन झालेला आहे. युवराजला मी साधारण एक 6-7 दिवसापूर्वी एक मेसेज केला की एक 10 मिनिटं तुझ्याशी बोलायचं आहे. तर तो मला म्हटला की सध्या कामाची फार मारामारी चालू आहे आणि आपण 30 जून नंतर बोलूया. तर मला असं वाटतंय की आपण सर्वजण इथं आहे कोल्हापूरमध्ये, पण तो तिकडे बसून किंवा त्यासारखे बरेच जण भारताच्या बाहेर राहून मे बी 12 to 14 आवर्स काम करतायत डेडिकेटेडली. आणि त्या सगळ्यांच्यामुळेच मला वाटतं कोल्हापूरचं किंवा भारताचं नाव हे जगाच्या पटलावर उमटलं जात आहे. त्यामुळं युवराजला मी थँक्स म्हणणार नाही, त्यानं आपल्यासाठी वेळ काढला. तर आय थिंक वी आर ब्लेस्ड विथ हिज ऑल नॉलेज अँड ऑल द मेसेज. आणि आम्हाला नक्की युवराजला आपल्याला सर्वांना फेस टू फेस भेटायला आवडेल. लास्ट 2 इयर्स तो 20 आणि 21 भारतात येऊ शकलेला नाहीये. भारतात आला तर तो ऑब्व्हियसली कोल्हापूरला येणार, पण 22 ला तो डेफिनेटली येईल. तर आपण फेस टू फेस त्याला भेटून काही गोष्टी वगैरे विचारू. आज ऑनलाईन असल्यामुळे काही मे बी विचारता आल्या नसतील. सो युवराज, थँक्यू व्हेरी मच. खरंच म्हणजे युवराज आहे जर्मनी आणि स्वित्झर्लंडच्या सीमेवर बाझल नावाचं तिथं सिटी आहे, तिथं तो बसलाय. आणि आपण भारतातल्या महाराष्ट्रातल्या कोल्हापूरला बसलेलो आहे. तर मी जस्ट म्हटलं अरे किती डिस्टन्स आहे तो चेक करूया. तर तो आहे 6850 किलोमीटर्स. एवढ्या लांबून तो आपल्याबरोबर जॉईन झालेला आहे. सकाळची आपल्याकडची जर टायमिंग 11 असेल, म्हणजे आता आफ्टरनून होईल थोड्याच वेळात, पण त्याची टायमिंग 7:30 आहे तिकडची. तो 10 मिनिटं आधी मेसेज आला की आय एम रेडी, वी कॅन स्टार्ट. तर जे मला काही पॉईंट सांगायचे त्यात तो एक पॉईंट येईल. दॅट इज अ मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉईंट इज द टाइम मॅनेजमेंट. सर्व विद्यार्थ्यांनी पण अतिशय उत्साहाने हा प्रोग्राम अटेंड केला. झूमचं लिमिट कम्प्लीट झालंय. बरेच जण युट्यूब लाईव्हला पण हा प्रोग्राम बघत असतील. तर युवराज पासून प्रेरणा घेऊन कोल्हापुरातला माणूस ह्यानं जर ठरवलं आणि जर डेडिकेटेड एफर्ट्स दिले, तर तो नॉट नेसेसरी स्वित्झर्लंड, तो जगात कुठेही जाऊन उत्तम काम करू शकतो. आणि आपल्या कोल्हापूरचं, आपल्या महाराष्ट्राचं आणि आपल्या देशाचं नाव नक्कीच चांगलं करू शकतो. हा सर्वांनी मनात विश्वास ठेवावा. आणि हा विश्वास ठेवून आजच्या पुढचा जो काय आपला पिरियड आहे तो सर्वांनी घालवावा, अशी सर्वांना मी शुभेच्छा देतो. ज्या पालकांच्या विश्वासामुळे अकॅडमी चांगलं काम करते, अशा सर्व पालकांप्रती पण मी कृतज्ञता व्यक्त करतो. मी आणि युवराज सीए होण्यामध्ये ज्या वेगवेगळ्या सरांचा वाटा आहे, मग कोल्हापूरचे महाजन सर असतील किंवा पुण्याचे झावरे सर असतील किंवा आम्ही जिथं आर्टिकलशिप करतो ते सर असतील, त्या सर्वांच्या प्रती पण मी कृतज्ञता व्यक्त करतो. युवराज, मला असं वाटतं की एखादा कुठलाही इव्हेंट किंवा प्रोग्राम किंवा इन्स्टिट्यूट चांगली रन करायची असेल तर एक चांगली टीम लागती. आणि आमच्या म्हणजे ब्रिलियंट प्रोफेशनल अकॅडमीचं जसे स्टुडंट्स आणि पेरेंट्स हा प्लस पॉईंट आहे, तसं आमची टीम हा पण आमचा एक मोठा प्लस पॉईंट आहे. मी फक्त जस्ट सांगितलं एक 2-3 दिवसापूर्वी की आपल्याला हे करायचं आहे आणि सर्व टीमनं तो प्रोग्राम अतिशय व्यवस्थितपणे उचलून धरला. त्यामुळं अतिशय उत्साही आपले पंकज सर असतील, हिमानी मॅडम असतील, निलांबरी मॅडम असतील, माहुली मॅडम, टिपू मॅडम, अंधा मॅडम, ओंकार अशिनकर सर, धनश्री मॅडम, आचल मॅडम, वेदांतिका, ओंकार. आणि युवराज, तुला आश्चर्य वाटेल की हा जो टेक्निकल सपोर्ट येतो तेजस्वी मॅडम त्या इंजिनियर आहेत. अरे वा. तर अतिशय उत्तमपणे त्या टेक्निकल बाजू त्या सांभाळत आहेत. आणि आपलं जे काल डिस्कस झालं की अरे बॅनर आपण केलं आणि सगळीकडे जे हे केलेलं आहे, व्हायरल केलं आहे, तर काल त्यांनी ते एका तासाभरात बसून तयार केलं. तर अशा सर्व टीमचे मी मनापासून अभिनंदन करतो. त्यांच्याप्रती पण मी कृतज्ञता व्यक्त करतो. जे सर्व ब्रिलियंटचे शुभेच्छुक आहेत, हितचिंतक आहेत, मीडिया असेल, आपल्याला मदत करणारे सर्व प्रकारचे लोक असतील, या सर्वांच्या प्रती पण मी कृतज्ञता व्यक्त करतो. आणि ज्या युवराजनं सांगितलेल्या त्यापैकी काही गोष्टी फक्त मी रिपीट करतो किंवा रिव्हाइज करतो. आणि त्या सर्व गोष्टी
आपल्याला लक्षात ठेवून इथून पुढची वाटचाल करायची आहे, तर 1 जुलै 2021 हा आपल्या आयुष्यातला एक महत्वाचा दिवस ठरेल, नाहीतर इट्स वन ऑफ द डेज इन अ इयर असं होऊ शकेल. तर मी आणि युवराज आम्ही दोघं पण 98 ला 12th पास आउट झालो, 96 ला मी 10th पास आउट झालोय. आमच्या बॅचचा सर्वात हुशार स्टुडंट होता आनंद जीवत्रमाणी. आपण नेक्स्ट इयरला 1 जुलैला आनंदला बोलूया. तर तो 2002 मध्ये पास आउट झाला, युवराज 2004 मध्ये झाला, मी 2005 मध्ये झालो. जरा डिटेलमध्ये अभ्यास करायची सवय असल्यामुळे मी जरा लेट झालो. पण पण यस, सीए चार्टर्ड अकाउंटंट होण्यासाठी भरपूर एफर्ट्स घ्यायला लागणार, त्यात काय प्रश्न नाही. सगळ्यात पहिला पॉइंट लोकांनी लक्षात ठेवावा, बेसिकली स्टुडंट्सनी, की टाइम कडे लक्ष द्यायला पाहिजे. हा, आपली सगळ्यात महत्वाची इन्व्हेस्टमेंट आहे आपलं टाइम. आणि त्यामुळे आपल्या लाईफमध्ये मी म्हणतो की आपण 6 हे करूया. जर 12 वर्षाचे 6 पार्ट जर केले, तर पहिले ते 2 पार्ट आहेत, आपण मराठीत त्याला तप म्हणतो, की पहिले 2 तप म्हणजे 24 वर्षापर्यंत आपल्याला फॉर्मल एज्युकेशन घ्यायचे, थेरॉटिकल एज्युकेशन घ्यायचं आहे. त्याच्यानंतरची पुढची जी 3 तप आहेत, तर त्या फॉर्मल एज्युकेशनचा चांगला उपयोग करून आपल्यासाठी, आपल्या कुटुंबासाठी, आपल्या फॅमिलीसाठी, आपल्या समाजासाठी काहीतरी बेस्ट करायचं आहे. आणि लास्ट 12 इयर्स आहेत, त्याच्यामध्ये मात्र आपण लोकांना काही हेल्प करू शकतो ते हेल्प करायचे आणि रिलॅक्स करायचं आहे. त्यामुळे आता तुम्ही सर्वजण, युवराज इथं असणारे सर्व स्टुडंट्स मे बी 25, 26 किंवा 27 ला चार्टर्ड अकाउंटंट होतील. आणि आणि अकॅडमीची आणि सर्वांचीच इच्छा आहे की तुम्ही ते सीए कम्प्लीट करावं, कोल्हापूरमध्ये राहून इथल्या सर्व रिसोर्सेसचा युटिलाइज करून, आणि पूर्ण जग जिंकावं. जसं आता युवराज स्वित्झर्लंडला आहे, तसे आपले काही मित्र आहेत ते युकेला आहेत, काही जण आहेत ते युएसएला आहेत, काही जण आहेत ते ऑस्ट्रेलियाला आहेत. हा, तर असे वेगवेगळ्या ठिकाणी कोल्हापूरचे सीए जाऊन एस्टॅब्लिश झालेले आहेत. तर त्यासाठी वेळेचा उपयोग करा, एक तर आपल्या लाईफच्या वेळेचा, आणि दुसरं म्हणजे डे मधल्या वेळेचा. डे मध्ये फक्त मी 3च पार्ट करेन, इथे काही जास्त पार्ट करायची आवश्यकता नाहीये. 8-8-8 असे 3 पार्ट आपण करूया. त्यातले 8 hours आर कंपल्सरी फॉर फ्युचर, म्हणजेच फॉर स्टडीज आहेत. त्या 8 hours मधला कुठलाही मिनिट आपण शिफ्ट करायचा नाहीये. बाकीचे 8 hours आहेत ते स्लीप आणि एक्सरसाइज साठी आहेत, आणि बाकीचे राहिलेले जे 8 hours आहेत, यू कॅन डू एनिथिंग. त्या राहिलेल्या 16 hours मधला मिनिट काही इकडे शिफ्ट केले तरी चालतील 8 hours ला, पण 8 hours मधला कुठलाही मिनिट आपल्याला तिकडे शिफ्ट करून चालणार नाही, मे बी फॉर 6 to 7 years. सो ते डेडिकेटेड 8 hours तुम्ही तुमच्या स्टडीजसाठी द्या. डेफिनेटली द फ्युचर इज ब्राईट. आमच्या काही एवढं सांगायला नव्हतं युवराज, मला वाटतं आपण काय एवढं टाइम मॅनेजमेंट केलं नसेल. हा, स्वप्नीलनं एक प्रश्न विचारला की चुका काय झाल्या, तर चुकातनच माणूस शिकत जातो. महत्वाचा पार्ट आहे, चुका झाल्यानंतर माणूस शिकणार कसं काय. हा, चुका रिपीट होता कामा नाहीत, ह्याच्याकडे मात्र आपण लक्ष द्यायला पाहिजे. एकदा आपल्याला लक्षात आलं की अरे ही एरर झालेली आहे, तर लेट्स रेक्टिफाय इट. नवीन काहीतरी एरर करू, तीच आपण रिपीट करायची नाहीये. दुसरा महत्वाचा पार्ट जो मला वाटतो की आपल्याकडे एनर्जी तशी लिमिटेड आहे. हा, अतिशय कमी लोक असतात की जे 24 तास फुल एनर्जीनं काम करू शकतात. अदरवाईज 8-10 तास झाले की बऱ्याच लोकांची एनर्जी काय होती, डाऊन होती किंवा बॅटरी डाऊन होती. त्याच्यामागे 2 रिझन्स असतात. एक तर काय आहे की त्यांनी मॉर्निंगला प्रॉपर एक्सरसाइज केलेला नसतो, किंवा त्यांचं डाएटच्या सवयी काही चुकीच्या असतात. या दोन्ही पण सुधारायला लागतील तर आपली एनर्जी चांगली राहील. पण जी आपल्याकडे एनर्जी आहे ती आपल्याला फ्युचरच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यू काय काय बेनिफिट्स होणारे आयटम्स आहेत ह्याच्यामध्ये आपण इन्व्हेस्ट करूया, रादर दॅन आपण अननेसरी गोष्टीवर डिस्कस करू. फॉर एक्झाम्पल, बऱ्याच जणांना पॉलिटिक्सवर बोलायला आवडतं, बऱ्याच जणांना स्पोर्ट्सवर बोलायला आवडतं, बऱ्याच जणांना बॉलिवूड बद्दल बोलायला आवडतं. इट इज ओके, दॅट इज फाईन. पण किती वेळ आपण त्यात घालवतोय ह्याच्याकडे आपल्याला लक्ष द्यायला पाहिजे. सो ज्या गोष्टी आपल्या फ्युचरशी रिलेटेड नाहीत आणि ज्या गोष्टी आपल्या कंट्रोलमध्ये नाहीत, अशा दोनही प्रकारच्या गोष्टींवर बोलण्यात, विचार करण्यात एनर्जी खर्च करू नका. हा, आपली सगळी जी एनर्जी आहे ती आपल्या फ्युचरसाठी आपल्याला काय करायची आहे, व्यवस्थित यूज करायची आहे. ती जर इकडे तिकडे खर्च झाली तर मग कॉन्सन्ट्रेशनचा प्रॉब्लेम होतो, आणि त्यामुळे मग कुठलेही टीचर्स असतील तर आपल्याला अंडरस्टँडिंगचा प्रॉब्लेम होऊ शकतो. सो सेकंड पॉइंट आहे आपला, डिरेक्ट युअर एनर्जी इन अ प्रॉपर वे, प्रॉपर चॅनल. तिसरा पॉइंट युवराजचा, तो आता काही सांगणार नाही असं, पण आपल्याला एक जाणवलं असेल बघा की जे लोक मॉडेस्ट असतात, विनम्र असतात, ते आयुष्यात प्रचंड प्रगती करतात. म्हणजे युवराजच्या लाईफवरनं मी एवढं शिकलो, किंवा आम्ही बरेचदा बोलत असतो, मी, पंकज सर किंवा आणि कोणीही, की द पर्सन हु इज मोस्ट मॉडेस्ट इज ऍट द पीक. पहिलंच युवराजनं सेंटेन्स सांगितलेलं आपल्या स्पीचच्या सुरुवातीला, युअर ऍटिट्यूड डिटरमाइन्स युअर अल्टिट्यूड. तर तुमचा ऍटिट्यूड काय आहे, शिकण्याचा आहे, काही समजून घेण्याचा आहे का? मी आता बरेचदा बघतो बाहेर काही बारीक सारी झाले की लोक बंद करतात, संप करतात, दे डू नंबर ऑफ थिंग्स.
those who are capable, they switch to the good things. They are not wasting their time and energy in the unnecessary things. हा, त्यामुळे त्यांचं रोमिंग सोपं असतं, जे एफिशियंट आहेत ते. आणि त्यामुळे तुमचा ऍटिट्यूड काय आहे, तुमचा शिकण्याचा ऍटिट्यूड आहे का तुमचा दुसऱ्यांच्या बद्दल बोलण्याचा आहे, दुसऱ्यांच्या चुका काढण्याचा आहे, अननेसरी गोष्टींवर वेळ घालवण्याचा आहे, त्याच्यावर तुमचा अल्टिट्यूड ठरणार आहे. आणि त्यामुळं मॉडेस्टी ठेवून आपण दुसऱ्यांप्रती नेहमी चांगलं बोलू किंवा आपला ग्रॅटिट्यूड एक्सप्रेस करू मिनिमम वन्स इन अ डे. आपण इथं आहे त्याचं कारण आहे की आपले पेरेंट्स, त्यांच्याप्रती आपण ग्रॅटिट्यूड एक्सप्रेस करूया. आपली सोसायटी, आपला नेचर, आपली कंट्री, या 4 लोकांप्रती, या 4 गोष्टींप्रती आपण डेली आपण आपला ग्रॅटिट्यूड म्हणजे कृतज्ञता व्यक्त करू. मॉडेस्टली ते आहेत म्हणून आपण आहे हे आपण लक्षात ठेवून जर आपण काम करत राहिलो तर आपल्याला नक्कीच एनर्जी मिळेल किंवा आपली एनर्जी वाढू शकेल. सो बी मॉडेस्ट अँड एक्सप्रेस युअर ग्रॅटिट्यूड. दिस इज द थर्ड पॉइंट. चौथा पॉइंट जो आहे युवराजच्या ह्याच्यामध्ये तो आला की स्वतःवर विश्वास ठेवूया की आपण बेस्ट करू शकतोय. हा, आपल्याला कुठलेही लिमिट्स नाहीयेत. म्हणजे बरेचदा आपण एक सेंटेन्स वाचतो, स्काय इज द लिमिट. हा, आपल्याला कुठलेही लिमिट नाहीत. आपण आपला वेळ आणि एनर्जी आपण योग्य ठिकाणी जर डिरेक्शन पाठवली तर आपण सर्व गोष्टी ह्या लवकरात लवकर किंवा वेळच्या वेळी आपण काय करू शकतो, अचीव्ह करू शकतोय. तेव्हा आपण स्वतःवर विश्वास ठेवू की कोल्हापूर असल्यानं काही फरक पडत नाही. तुम्ही कोल्हापुरात असा, पुण्याला असा, साऊथला असा किंवा कुठे नॉर्थला असा, त्यानं फरक पडणार नाहीये. आपला आपल्यावरचा कॉन्फिडन्स किती आहे, आपल्या पेरेंट्सवरचं आपलं प्रेम किती आहे, आपला इन्स्टिट्यूट सीए व्हायचं असेल तर इन्स्टिट्यूटवर आपला कॉन्फिडन्स पाहिजे. आपण इन्स्टिट्यूटचे जर काय ऑडिट काढायला लागलो तर आपलं सीए होणं हे अवघड होऊ शकेल. त्यामुळे इन्स्टिट्यूटवरचा कॉन्फिडन्स, आपण जिथं शिकतोय त्या अकॅडमीवरचा कॉन्फिडन्स, ओव्हरऑल सिस्टीमवरचा कॉन्फिडन्स आपला स्ट्रॉंग असायला पाहिजे. तो जर कॉन्फिडन्स स्ट्रॉंग असेल तर आपण नेहमी हार्डवर्क करतो. अदरवाईज आपण एक्सक्युजेस देत बसतो. सो डोंट गिव्ह एक्सक्युजेस. हा, स्वतःवर विश्वास ठेवा, सिस्टीमवर विश्वास ठेवा. ह्याच सिस्टीम मधून आम्ही सगळेजण मोठे झालेलो आहोत. किंवा आपल्या देशाचं हे बघा की एक चहा विकणाऱ्याचा मुलगा आपल्या देशाचा पंतप्रधान होऊ शकतोय, एवढं भारी अजून काय असणार आहे. हा सर, त्यांना तो जो कॉन्फिडन्स आहे ऍट द एज ऑफ 70, तो आपल्याला एज ऑफ 17 असायला पाहिजे. त्या कॉन्फिडन्सनं आपण जर हार्डवर्क केलं तर डेफिनेटली आपली पुढची सर्व वर्ष जी आहेत लाईफची ती बेस्ट जाऊ शकतील. आणि लास्ट पॉइंट, 5वा जो पॉइंट आहे तो मला असं वाटतोय की तो सगळ्यात महत्वाचा आहे या सगळ्यांवर कडी, तो म्हणजे पेशन्स असायला पाहिजे. हा, फास्ट फूडचा जरी जमाना असला तरी देर आर नो शॉर्टकट्स फॉर द सक्सेस. हा, आपल्याला 11वीला 1 वर्ष लागणार, 12वीला 1 वर्ष लागणार, सीएला 5 वर्ष लागणार आहेत. ती जी काय 6-7 आपली वर्ष आहेत ती 6-7 वर्ष आपल्याला पेशन्स ठेवून हार्डवर्क द्यायचं आहे. युवराज आणि मी, आम्ही दोघांनी पण फेल्युअर फेस केलेला आहे सीए एक्झाम मध्ये किंवा बाकी सर्व ठिकाणी वगैरे. पण तो कॉन्फिडन्स आणि तो पेशन्स आहे की भविष्य नक्कीच चांगला आहे. हा, तो विश्वास आहे, लोकांच्या प्रती ती कृतज्ञता आहे की तो जर आपल्याला पेशन्स असेल. सो पेशन्स ठेवा. 1 तासाचा पेपर असतो, बरेच जण हालचाल करायला लागतात, चुळबुळ करायला लागतात. मला जर असं येत नाही तर दुसरीकडे बघून आपण दुसऱ्याकडून नॉलेज घेऊन काहीतरी तिथं पुटअप करूया आणि मार्क्स मिळूया. असल्या कुठल्याही गोष्टीमुळे तुम्हाला बेनिफिट होणार नाहीये. आपल्याला सर्व बाबतीमध्ये संयम ठेवायला पाहिजे आणि तो जर आपण ठेवला तर नक्कीच आपल्याला चांगले दिवस, उत्तम दिवस हे बघायला मिळणार आहेत. मी आणि युवराज जेव्हा 11th होतो तेव्हा आम्ही एक सेंटेन्स वाचायचो की इंडिया इज अ डेव्हलपिंग कंट्री. आणि मला वाटतं पंकज सर हे करेक्ट आहे का सांग की स्टील इंडिया इज अ डेव्हलपिंग कंट्री, असंच आहे का? येस, इट्स करेक्ट. हा, तर Yes. इंडिया डेव्हलप्ड केव्हा होणार, जेव्हा आपला ऍटिट्यूड चेंज होईल, आपण अल्टिट्यूड गाठू, तेव्हाच इंडिया ही चेंज होणार आहे. सो वी आर द इंडिया, हे आपलं लक्षात ठेवून आपण बेस्ट देण्याचा प्रयत्न करू. मग आम्हाला सर्वांना आवडेल की युवराजला पण आवडेल की तुमच्यापैकी कोणतरी बाबा चार्टर्ड अकाउंट झाले आणि ते स्वित्झर्लंडमध्ये युवराजला असिस्ट करतायत किंवा युके मध्ये कोणाला तरी असिस्ट करतात किंवा दिल्लीत बसून कोणाला तरी असिस्ट करतायत. नॉट नेसेसरी तुम्ही भारताबाहेर जायला पाहिजे. ऑपॉर्च्युनिटीज भारतात पण आहेत, भारताबाहेर पण आहेत. आपण सर्व ठिकाणी ते एक्सप्लोअर करू शकतोय. हा, पण त्याच्यासाठी कॉन्फिडन्स, हार्डवर्क, ग्रॅटिट्यूड आणि पेशन्स ठेवून आपल्याला काय करायला पाहिजे, पुढे मार्गक्रमण करायला पाहिजे, वेळेचा युज करायला पाहिजे. तर डेफिनेटली जे आज सीए करणारे स्टुडंट्स आहेत त्या सर्वांना ऍज अ चार्टर्ड अकाउंटंट म्हणून आम्हाला शुभेच्छा देता येतील. मला वाटतं हाच युवराजला पण हा संदेश द्यायचा असेल की तो विश्वास ठेवून सर्वांनी उत्तम काम करा आणि लवकरात लवकर फर्स्ट अटेम्प्ट मध्ये चार्टर्ड अकाउंटंट होण्याचा प्रयत्न करा. येस युवराज. मला फक्त एकच वाक्य म्हणायचंय, ऍटलिस्ट आजपासून एव्हरी डे ऑफ युअर लाईफ, आणि मी तुम्हाला अगदी म्हणजे मनापासून सांगतोय, प्रत्येक दिवस तुमचा लग्नाचा दिवस आहे असं अज्युम करून अभ्यास करा. आणि लग्न कशाची, तर तुमच्या त्या अभ्यासाचे लग्न आहे आता लागलेलं.
आणि यू विल बी ॲट युअर बेस्ट, आय टेल यू. म्हणजे आपण लग्नाला काय नेगेटिव्ह अटिट्यूडनी नाही जात, लक्षात ठेवा. तुम्ही विचार करून बघा. एव्हरी डे वेन यू हॅव टू युअर पोस्चर, युअर माइंडसेट, every single day, if you do that, I think that will determine your way of life. येस. आणि युवराज, मला वाटते महाराजांनी नाही, तानाजीनं मला वाटते म्हणलेलं की पहिला लगीन कोंढाण्याचं आणि मग रायबाचं. तसं आपल्यासाठी कोंढाणा आहे तो काय सीए कोर्स आहे. नाही, फक्त सीएस नाही, म्हणजे यु नो लिमिटलेस बाउंड्रीज. येस 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 येस. हा, तर आज सर्व मुलांनी, सर्व स्टुडंट्सनी जॉईन केलं. त्यांच्यावर जर पेरेंट्स असतील तर त्या सर्वांना मी मनापासून धन्यवाद देतो. आपण एक सोशल ड्राईव्ह म्हणून कोल्हापूरमध्ये कोविड सेंटर रन होतं व्हाईट आर्मी तर्फे, तर त्यांना आपण सर्वजण कॉन्ट्रीब्युट करणार आहे. युवराज, तुला सांगायला मला आनंद होईल की आपण एक थोडंसं अपील केलं की ज्यांना पॉसिबल आहे त्या सर्व लोकांनी बाबा कॉन्ट्रीब्युट करा फ्रॉम 50 ऑनवर्ड्स, आणि भरपूर मदत आपल्या सर्व जमा झाली. तर आज सीए डेच्या निमित्तानं आपण ऍज अ ग्रॅटिट्यूड टुवर्ड्स द सोसायटी आपण त्यांना एक छोटंसं डोनेशन देणार आहे. आणि मुलांना पण ही सवय त्यांच्या ह्याच्यापासून लागली पाहिजे की नाही, आपल्याला पैसे तर कमवायचे, नो डाऊट अबाउट इट, पण ते चांगल्या ठिकाणी चांगल्या प्रकारे आपल्याला ते यूज करायचे आहेत. पण ते कमवण्यासाठी आपल्याला आधी पहिल्यांदा ज्ञान कमवावं लागेल, मग आपल्याला त्या सर्व गोष्टी आपल्याला नक्कीच मिळू शकतील. सो युवराज, सर्व टीम मेंबर, सर्व स्टुडंट्स, पेरेंट्स, सर्व टेक्नॉलॉजी, या सर्वांचे मी परत एकदा मनापासून आभार मानतो. आणि सर्व मुलांना चार्टर्ड अकाउंटंट होण्यासाठी व्हेरी 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 बेस्ट विशेस फ्रॉम ऑल ऑफ अस as well as from the युवराज. युवराज, तू जॉईन झालास, फार छान वाटलं. एक तासभर. थँक्यू. येस, थँक्यू व्हेरी मच अँड ऑल द बेस्ट. एंड करूया मॅडम? हो सर. येस. आणि सगळ्यांना हॅपी सीए डे. ओके, थँक्यू. येस, एंड करूया. येस, ऑल द बेस्ट. थँक्यू. बाय. थँक्यू सर.